Hello, welcome to the second part of canonical and simple. Hello, welcome to the second part of the third module of statistical mechanics, which is canonical and simple. In our last class, which is part 1, we discussed what an ensemble theory is. Then we discussed about microcanonical ensemble, microcanonical ensemble, where N, V, and E are specified, right? And for practical purpose, this E can vary in a small limit. Okay, so E can vary from E minus lambda by 2 to E plus lambda by 2, right? This was how practically we dealt with the problem. Okay, in this class, we'll be dealing with canonical ensemble part 2, and earlier I have said that you have two approaches for dealing with canonical ensemble. First one, the system is in contact with a heat reservoir, right? This is a heat reservoir, mm, where you got temperature T, okay, and you have this system which is defined by A, and this is A dash, right? Now this was our approach. You got a reservoir which is this one, and that is in contact with the system which is represented by A, right? Now very easily I can find out that the probability of system choosing a particular energy ER is proportional to what number of microstates in the reservoir, because the probability of the reservoir selecting an energy ER dash is same as the probability of system selecting an energy ER, right? Because ER dash and ER are connected by a constant, right? So PR is proportional to number of microstates in the reservoir. That's how we started. And we eventually found out that PR, which is the probability of finding um, the system to be in an energy ER, okay, and that is equal to e raised to minus beta t. Was that equation? No, e raised to minus beta e divided by epsilon e raised to minus beta epsilon. It was epsilon, right? It was epsilon. Okay, so this was epsilon because E is given as the total energy, right? This was the equation for a system to choose an energy ER, if this is ER, and the probability is e raised to minus beta ER divided by summation of e raised to minus beta ER, where summation starts from 1 to R. Okay, so this was the equation for probability of finding the system to be in a particular energy level. Now this was the first approach. Now you got another approach where you consider the system is one among a collection of identical systems.
നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻ കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എനർജി ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെന്നുള്ളൂ. എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിൽ നിന്നും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ മാറാം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും റിസർവോയറിൻ്റെയും എനർജി. അപ്പം ഈ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഏതിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എനർജി എന്ന് നമുക്ക് ഐഡിയലി പറയാൻ കഴിയില്ല. ഓക്കെ, ഈ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി കൃത്യമായി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇറ്റ് വേരീസ് ബട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേരിയസ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഓരോ മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾക്കും വ്യത്യസ്ത എനർജി ആവും ഉണ്ടാവുക. അപ്പം എനിക്ക് പറയാം, എനിക്ക് ഇ ആർ എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള ഒരുപാട് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇ ആർ എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റുകളെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, അതാണ് എനിക്കറിയേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു കനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിളിൽ എനർജി ഗോസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എനർജി എത്രയാണോ അത്ര വരെയാണ് ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വരിക. അപ്പോൾ എനർജിയുടെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ സീറോന്ന് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോവാം. അവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി എന്നുള്ള എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പം what you meant by this? Let us consider that you got a reservoir which is this one. Okay, and you got the system which is this one. Okay, system is given by A. Okay, now the reservoir can be considered as a collection of identical systems. That is, I can consider the reservoir to be a collection of identical systems with each having same macro state. Okay, here here all the systems, even system A and reservoir, will have same number of particles, that is n. Okay, same volume. So this one and this one will have same number of particles, this one and this one will have same volume, and obviously all the system will have same temperature. Now you got a collection of different system where A is one among the system with same macro state, which is n, v and t, same. Okay, that is the second approach. And in our last class we have dealt with the heat reservoir approach. In here we will deal with system as one among the collection of identical system, which is the ensemble theory. Now let us go in detail with the ensemble approach. You got n systems, among which your system is another just n system. Okay, your system is included. Okay, all with same n, v and t. Okay, now as I said before, even though the temperature is t, energy in principle can goes from 0 to infinity, right? That means there may be different systems with different energy. Let us say that there are n1 particles or n1 systems with energy E1. Okay, n2 systems with energy E2. Okay, so our concept was you got a lot of systems with same NVT, and your system, the system under study, is just another system in this collection. Okay, this is your system. Okay,
and rest all the systems are from reservoir, but all are having same macro state, n, v and t are same. Okay, so you can say that n1 among these n1 systems, let's say 1 2, okay, systems with energy E1, N2 systems with energy E2. Okay, like that you can add all the systems N1, N2, N3, and N4 like that. Eventually, you will get N systems. That's what given here. And you know that there are N1 systems with energy E1 and two systems with energy E2. Likewise, you add all the systems with energy, you will get total energy of the system, which is given here. Okay, now I can assume there is an average energy per system, an average energy per system in the ensemble. Okay, let's say that this one let us say that I have four systems with energy 2 4 4 and 2, right? Now if I take the summation of all these energy, then I will get 8 12. Divide by number of systems 4, then I can say that you can have a system with average energy 3 3 3 3 3, and that means the total energy is 12, just like in our earlier case. Okay, so U is average energy per system in an ensemble. Then total energy is what? 1 2 3 4 into 3, which is 12. That is what written here. Okay, now there are many distributions which satisfy equation number 1. Equation number 1 is this one. Okay, this one. So there are many distributions that actually satisfy this equation. Okay, and എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. സ്വാഭാവികമായി ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും വേറെ വേറെയാണ്. അവയുടെ ഉള്ളിൽ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ എത്ര മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം, വിച്ച് ഈസ് given by omega of nr. Okay, number of microstate in each distribution. So omega of nr is, you know this equation, and star n factorial, which is total number of systems, divide by n1 repeat ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ factorial, ശരിയല്ലേ? n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into dot 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 dot. Let us see what this actually means. What are different distributions and number of microstates in each distributions? Let us see that. Now you got an example where you have n particles. Okay, energy is total energy is 8 epsilon or 8 e. Okay, this is 8 epsilon, this is 8 epsilon. Okay, this is 8 epsilon, this is 8 epsilon, and you got three levels. Okay, you got three levels: epsilon, 2 epsilon, and 3 epsilon. This is E1. E1 is epsilon, E2 is 2 epsilon, E3 is 3 epsilon. Okay, so that is our setup where you got n particles equal to 4 and total energy is equal to 8 epsilon, and you can have three energy levels: E, 2E, and 3E. Okay, such that the total energy in these levels can be summed up to 8 epsilon. Okay, now what are the distributions available? Okay, I need a total of 8 epsilon. Okay, and each energy level is epsilon, 2 epsilon, and 3 epsilon.
Okay. Now I can have particle 1 here, or let us say I I can have all the particle, that is particle 1, particle 2, particle 3 and particle 4 in energy level 2 epsilon, right? So 2 plus 2 plus 2 plus 2, that will give you 8 epsilon. That is one distribution which is given here. NR1 is 0, 4, 0. That means 4 particles are in the E2 level, right? So this is one distribution. Now I need to find out how many ways these can be arranged. From this figure, it is very evident. It is very evident that you can have just one level. So there is only one distribution or one microstate. That means W of NR is equal to n factorial divided by n1 factorial into n2 factorial into n3 factorial into n4 factorial. So 4 factorial into n1, this one is 0, so 0 factorial. Second level you have 4 repetition, so 4 factorial. Third level you have 0 repetition, that means 0 factorial. So 4 factorial divided by 4 factorial, which will give you 1, right? This is 1, right? This is 1. So there is only one microstate possible here. Okay. Now, second case. Second case is this one. Second case is this one, where you can have how many you can have 2 here and 2 here. That means epsilon plus epsilon. Here energy is epsilon, here energy is epsilon, right? Here energy is epsilon, energy is epsilon. Here 2 3 epsilon, 3 epsilon. So what's the value? This is 3 epsilon plus 3 epsilon, that is equal to 8 epsilon. That actually satisfy our equation number 1, right? The total energy equation. So how many ways this can be arranged? Let's say this is 1, 2, 3 and 4. How many ways this can be arranged? Let us say that 1, 2, 3, 4. അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. ഇനി 3, 4 താഴെയും 1, 2 മുകളിലും അത് വേറെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് അറേഞ്ച്മെന്റ് ആയി. ഇനി 1 ഇവിടെക്കട്ടെ, 2 മുകളിൽ പോയി 3 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, അത് മൂന്നാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. 1 ഇവിടെക്കട്ടെ, 2 മുകളിൽ പോയി 4 ഇങ്ങോട്ട് വന്നു, അത് രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. അപ്പം നമുക്ക് എത്രയായി? 2 + 2 = 4. അതേപോലെ 2 ഇവിടെക്കട്ടെ, 1 മുകളിൽ പോട്ടെ, അപ്പം 3 താഴത്തോട്ട് വരും, അപ്പം അതൊരു അറേഞ്ച്മെന്റ്. 2 ഇവിടെക്കട്ടെ, 1 മുകളിലോട്ട് പോട്ടെ, 4 ഇവിടേക്ക് വരും, അത് രണ്ടാമത്തെ അറേഞ്ച്മെന്റ്. So you will have 6 arrangements in total. Now how you can get this? Total number of particles is 4. ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിക്കിൾ, രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾ E1ലുണ്ട്. സോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. E2ല് ഒന്നുമില്ല, സോ 0 ഫാക്ടോറിയൽ. വീണ്ടും മൂന്നാമത്തേല് 2 തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സോ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. That is 6 factorial by 4. That is equal to 6 again. ഓക്കെ, ഞാൻ ആ മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കേസ് ആദ്യത്തെ ലെക്ചേഴ്സിൽ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പെർമ്യൂട്ടേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 11 factorial by m രണ്ട് വശം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 factorial.
വീണ്ടും എ രണ്ട് വശം വരുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും 2 ഫാക്ടോറിയൽ, ടി രണ്ട് വശം വരുന്നുണ്ട്, വീണ്ടും 2 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫാക്ടോറിയൽ ആക്കി ചെയ്യണം. 3 വശമാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ 3 ഫാക്ടോറിയൽ വരും. Similarly, you can have another distribution where 1 here, 2 here, and 1 again here. ശരിയല്ലേ? So E plus 4E രണ്ടെണ്ണം plus 3E which is equal to 8E again. Okay. അപ്പോൾ അതിൽ എത്ര arrangements വരും? Arrangements is 4 factorial divided by 1 factorial by into 2 factorial by 1 factorial. That means you got 12 factorial. അപ്പോൾ ഈ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് വ്യത്യാസം ആയിട്ടാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത് മൂന്നാമത്തതാണ്, 12. ഇത് നമുക്ക് ഭാവിക്ക് ആവശ്യം വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുവന്ന മഷിയിലാണ് ഇത് അറേഞ്ച് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിയത്. Okay, now we are going to define a number which is the mean value or expectation value, okay, of a system that are having a particular energy. Okay, so നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുടെ മീൻ നമ്പർ എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള ലെറ്റ്സ് സേ E1 എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള എത്ര സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട്, ഏതാണ്ട് ഒരു ആവറേജ് കണക്ക്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് the number of systems that are having a particular energy. We need to find out the average or mean value of system that are having a particular energy. Okay, so ആദ്യം തന്നെ എനിക്ക് n1 എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ കാണണം എന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ n1ന്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ മീൻ വാല്യൂൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ദിസ് ഈസ് സംവാട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് പറഞ്ഞു അല്ലേ. ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസിൽ ഓരോന്നിലും E1 കുറേ എണ്ണം ഉണ്ട്, E2 കുറേ ഉണ്ട്, E3 കുറേ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ E1ൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി ഉള്ള E1ൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കേസിൽ E1 എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര മാത്രം ഉണ്ടാവും? ഓക്കെ, അപ്പം E1 സ്റ്റേറ്റിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ ആവറേജ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ. അപ്പം ഇവിടെ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ N1 എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ്, എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ N1 എന്നുള്ളത് E1 എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ ഇൻ ആൻ ആവറേജ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എപ്സിലോൺ ഡാഷ്. എപ്സിലോൺ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പം ഈ ഡാഷിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത്, ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ശരിയല്ലേ. സമ്മേഷൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 വിച്ച് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 അനുസരിക്കുന്ന എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയും നമ്മൾ ഡാഷ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം ഒരു ലെറ്റ്സ് സേ എപ്സിലോൺ എന്നുള്ള എനർജി ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ N1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓഫ് NR എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ N1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ ഓഫ് NR. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മൊത്തത്തിൽ എത്ര ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്, ആ ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലും എത്ര മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് ഒമേഗ ഓഫ് NR കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അടിയിൽ സമ്മേഷൻ ഓവർ സ്റ്റേറ്റ്, എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനും കൂടി ഉള്ള സമ്മ്, എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിലെ എല്ലാ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനും കൂടി സമ്മ്. മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കാം. N1 കാണണം. ഓക്കെ, N1 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനർജി എപ്സിലോൺ ഉള്ള ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതെങ്ങനെയാണ് കാണുക? N1. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇവിടേക്ക് പോകുമ്പം ഇവിടെ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ഒരുപാട്
ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. ആദ്യത്തേല് എനർജി എപ്സിലോൺ ആണ് ആദ്യത്തേത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതിയതൊക്കെ എപ്സിലോണിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആവും. ദിസ് ഈസ് ലെറ്റ്സ് സേ ഇത് എന്താണ്? ഇത് എനർജി എപ്സിലോൺ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് എനർജി എന്താ? 2 എപ്സിലോൺ ആണ്. 2 എപ്സിലോൺ, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ ഇത് എനർജി എന്താണ്? 3 എപ്സിലോൺ, ശരിയല്ലേ? അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ നോക്കുമ്പം n1 ഈക്വൽ ടു ഒന്നാമത്തേൽ എന്താണ്? ഒന്നാമത്തേൽ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്. ഇ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്, ശരിയല്ലേ? സോ 0 ഇൻറ്റു 1 സമ്മേഷൻ പ്ലസ് അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് n1 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത് 6 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 6 പ്ലസ് അതിൻ്റെ അടുത്തേലോ വീണ്ടും ഇ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് 12 ആണ്, ശരിയല്ലേ? സോ അതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ ചെയ്തു. ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്. ആദ്യത്തേന് 1 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, രണ്ടാമത്തേന് 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്, മൂന്നാമത്തെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് 12 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. വി ഹാവ് ഡൺ ദാറ്റ്. You do this calculation, what you get is 24/19. Okay, now this is the mean value of systems with energy E, right? Now I need to find out what fraction of systems are in energy E. അത് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? n1 divided by total number of system n, right? അപ്പം total number of particles എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 24/19 ഇൻറ്റു 1/4, ശരിയല്ലേ? n എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. സോ 6/19 കിട്ടും. അപ്പം ആവറേജ് n, മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് n1 ഡിവൈഡ് ബൈ n എന്ന് പറയുന്നത് എനർജി E1 ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈസ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് എ സിസ്റ്റം വിത്ത് എനർജി എപ്സിലോൺ. അതാണ് ഈക്വേഷൻ. അതേപോലെ n2 കാണാം. n2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 2e വരുന്ന എനർജി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെത് ഓരോന്നും വെച്ചിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് 28/19. അതിനുശേഷം 2e ഡിവൈഡ് ബൈ 2e വരുന്ന നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളും ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റും ചെയ്താൽ നമുക്ക് 7/19 കിട്ടും. അതുപോലെ n3ൻ്റെയും കാണാം. n3ൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? n3ൻ്റെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസ് 3e 2 1 വിച്ച് ഈസ് 3e 3 എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ 3 എപ്സിലോൺ വരാനുള്ളത് എന്താണ്? അതും ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കാണുക. യു വിൽ ഗെറ്റ് 24/19. അപ്പോൾ 3 എപ്സിലോൺ വരാനുള്ള അതിൽ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ വരാനുണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് നോക്കിയാൽ മതി. വിൽ ഗിവ് യു 6/19, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് മീൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഈസ് given by this equation. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉള്ള സ്റ്റേറ്റിൽ എത്രമാത്രം പോപ്പുലേറ്റഡ് ആവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് മീൻ വാല്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ n തരുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ average number of systems that are having a particular energy. Average number of systems that are having a particular energy. Okay, that is what we find out by using this equation. Okay, in our case for n1, this is number of particles with number of systems with energy E1. You will get the average number of particles with or average number of systems with energy E1 using this equation.
Now we are going to define another number n1 star, n2 star, n3 star, in general nr star. Okay. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ നമ്പറിന്റെ റെലവൻസ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? These are the numbers corresponding to that distribution for which omega nr is maximum. എന്താ അതിന്റെ അർത്ഥം? ഞാൻ നേരത്തെ 3 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പറഞ്ഞു, ശരിയല്ലേ? അതിൽ ഒന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്, 12. നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അതിൽ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രം നോക്കും. നമ്മൾ ആവറേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് n കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും നോക്കിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും മറക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പകരം ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ അത് മാത്രം എടുക്കുകയാണ്. അതിലുള്ള E1 എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ദിസ് ഈസ് E1 n1 star, this is E2 n2 star, this is E3 which is n3 star. Okay. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഏതായിരുന്നു? ദിസ് ഈസ് 12 ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും മാക്സിമം ആയുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് 1 2 1. ഇതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ 12 ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്. എപ്സിലോൺ 1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി 1, എപ്സിലോൺ 2 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി 2, എപ്സിലോൺ 3 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി 3, ശരിയല്ലേ? ഇനി ഞാൻ n1 സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n ചെയ്തൂടെ? n1 സ്റ്റാർ ഈസ് 1, n എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, 0.25. ഇതുമായിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യാണ് എന്ത്? മീൻ n1 ബൈ n-നെ, ദാറ്റ് ഈസ് 0.32. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു? നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് 6/19 ഈസ് വിച്ച് ഈസ് റഫ്ലി 0.32. അപ്പോൾ ഇവ തമ്മിൽ അത്ര അടുത്തിട്ടൊന്നും അല്ല ഉള്ളത്. അതേപോലെ n2 ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, n2 സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n, n2 2 ആണ്, 4 ആണ്, 0.5 കിട്ടി. അതുപോലെ n2 സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ 7/19 കിട്ടി, വിച്ച് ഈസ് അറൗണ്ട് 0.38, ശരിയല്ലേ? വീണ്ടും ഇവ തമ്മിൽ കുറച്ച് എറർ ഉണ്ട്. സോ മൈ ക്ലെയിം ഈസ് when n goes to a very large number, this n1 nr star divided by n will be approximately equal to nr divided by n. Okay, that is my claim. അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ കാണിക്കാം. ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ദാറ്റ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ടോട്ടൽ എനർജി 6 എപ്സിലോൺ ആണ്. നേരത്തെ 8 എപ്സിലോൺ ആണ്, ഇപ്പോൾ 6 എപ്സിലോൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു. ആദ്യത്തെ എനർജി ലെവൽ 0, രണ്ടാമത്തത് എപ്സിലോൺ, മൂന്നാമത്തത് 2 എപ്സിലോൺ, നാലാമത്തത് 3 എപ്സിലോൺ. അപ്പോൾ ഇതിലെങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ടോട്ടൽ 6 കിട്ടണം. 6 കിട്ടാനുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്താ? 0 2 2 0 അല്ലേ? അപ്പം 0 ഇൻറ്റു 0 പ്ലസ് അല്ലേ, 2 ഇൻറ്റു 2 എപ്സിലോൺ അല്ലേ, അപ്പം 2 ആയി. പിന്നെ 2 എപ്സിലോൺ ഇൻറ്റു 2 അപ്പം 4 ആയി. 4 പ്ലസ് 2 ഈക്വൽ ടു 6. പിന്നെ 0 ആണുള്ളത്. സോ ദിസ് ഈസ് 6 എപ്സിലോൺ ആണ് ടോട്ടൽ. അതാണ് ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണുക? ടോട്ടൽ 4 ഫാക്ടോറിയൽ അല്ലേ, 4 അല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളത്? 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 0 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പം 4 ഫാക്ടോറിയൽ വെച്ചാൽ 4 ഇൻറ്റു 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? 3 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു 1 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. സോ യു വിൽ ഹാവ് 6 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് 6 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ട്, ശരിയല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്ക്. 6 കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 0-ൽ 2 ആവാം, 0-ൽ 1 2 ആവാം. അപ്പം എനർജി വീണ്ടും 0 ആണ്. അതുപോലെ 3-ൽ 2 ആയിക്കൂടെ, അപ്പോഴും 6 ആയി. അപ്പോൾ 0 + 6 = 6. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. സോ 2 0 0 2 ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതേപോലെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 0 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 2 ഫാക്ടോറിയൽ ചെയ്താൽ വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? 6 കിട്ടും, ശരിയല്ലേ? അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1 1 1 1 ആണ്. 0-ൽ 1 ദാറ്റ് ഈസ് 0 പ്ലസ് 1 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് 3 അല്ലേ, 3 എപ്സിലോൺ കിട്ടും.
ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ 6 എപ്സിലോൺ എല്ലാത്തിലും ഒന്നാണ് ശരിയല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണ് 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഡിവിഷൻ വരൂല. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 24 എന്ന് കിട്ടും. സോ നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 24 ആണ്. അതേപോലെ അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്താ എഫ്സിലോണിൽ 3 എണ്ണം അപ്പോൾ 3 പ്ലസ് ഒരു 3 അപ്പോൾ 0 3 0 1 വരും. അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. 4 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 0 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നാൽ 1 ആണ്, അത് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ 3 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ 6 ആണ്. പിന്നെയൊക്കെ 0 ഫാക്ടോറിയൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കൊണ്ട് മാത്രമേ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ളൂ, ബാക്കി എന്താണ് ആൻസർ വിൽ ബി 4 ശരിയല്ലേ. സോ ദാറ്റ്സ് അവർ വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് 4. അടുത്തതും എന്താ 1 0 3 0. ഓക്കെ, 0-ൽ 1-ഉം അതുപോലെ 2-ൽ 3 അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് 4 ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരച്ചാൽ എങ്ങനെ കിട്ടും, എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും? ദിസ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ഇങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരിക. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് n ഗോസ് ടു വെരി ലാർജ് നമ്പർ ദാറ്റ് മീൻസ് n 10⁻23 ഒക്കെ അല്ലേ വരിക. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാവുക വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മാക്സിമം വരുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യുവർ ഗ്രാഫ് ആക്ച്വലി ബിക്കംസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, ഈ സാധനം ഒക്കെ കുറഞ്ഞതും നമ്മളുടെ മാക്സിമം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഏതാണ്ടൊരു ഡിറാക് ഡെൽറ്റ പോലെ നമുക്ക് വരും. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? സോ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ 10⁻23 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ 10⁻15 16 ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മറ്റേനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കൂടുതലാവും. ഓക്കെ, അപ്പം മറ്റേൻ്റെ എണ്ണമൊക്കെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ തന്നെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും, എന്നാലും വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയുള്ള നമ്പർ ആവും. ചെയ്ത പോലെ തന്നെ n1 കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇതുപോലെ കണ്ടുപിടിക്കാം. 40/44 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അതുപോലെ ഈ കേസിൽ n1/n എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് 0.23 വരും. ശരിയല്ലേ? n1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 40/43. n1/n വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഡിവൈഡ് ബൈ 4 വരും. അപ്പോൾ 40-ന്ന് 4 പോയാൽ 10 ആവും. 10/44 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.23. n1 ഫാക്ടോറിയൽ n1 സ്റ്റാർ എന്താണ്? n1 സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ലേ, വിച്ച് ഈസ് 1. അപ്പം 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എത്രയാ 0.25. അപ്പോൾ ഇത് 0.25, ഇത് 0.23 വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ്. അപ്പം ഇതേപോലെ n2 കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ 0.27 കിട്ടും, ഇവിടെ 0.25 കിട്ടും, വിച്ച് ഈസ് വെരി ക്ലോസ്. അപ്പോൾ മീൻ ഓഫ് nr ഡിവൈഡ് ബൈ n ഈസ് almost equal to nr divided by n when number of arrangements are very large. Okay, so ഇതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. as the number of arrangement increases in the limit n goes to infinity, അതായത് asymptotic ലിമിറ്റിൽ mean value of nr by n is equal to nr star by n. അപ്പം ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും ഭയങ്കര പ്രിഡോമിനൻ്റ് ആവും. അതിന് ഒരു 10⁻23 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഒരു 10⁸ 10⁸7 മൈക്രോസ്റ്റേറ്റേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ 10⁻23 നോക്കുമ്പം 10⁸8 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈ 10⁻23 ഉള്ള മാക്സിമം ഉള്ള നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രം എണ്ണും.
അത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് വാല്യൂ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ശരിയല്ലേ? ബിക്കോസ് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം, ഒന്ന് 10³ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് 10⁻15 ആണ്, അടുത്ത് 10⁻20 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 10⁻20ന്റെ 1,00,000 മാത്രമാണ് 10⁻15 എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് 1,00,000 ആകുമ്പം ഇത് 1 ഉണ്ടാവും, മറ്റേത് 2,00,000 ആകുമ്പോൾ ഇത് 2 ഉണ്ടാവും. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നെഗ്ലിജിബിൾ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നെന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ മാക്സിമം പ്രോബബിൾ ആയുള്ള സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെയാവും നമ്മളെ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏവറേജ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു, അതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചത്. NR സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ N എന്താ? വിച്ച് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ER എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ER എനർജി ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിനെ വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് NR സ്റ്റാർ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം NR എന്ന് വെച്ചാൽ ER എനർജിയിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റുകളാണ്. ടോട്ടൽ സ്റ്റേറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ER പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ERനെ കാണാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടും. അതല്ലേ നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിനെ കാണുക, ഒരു പ്രത്യേക എനർജിയുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലേ? അപ്പം അത് ലെറ്റ്സ് സേ 5 സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ER എനർജി ഉള്ളത്. ടോട്ടൽ 50 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. ശരി, അല്ലെങ്കിൽ 500 സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം ERന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്താവും? ERന്റെ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചാൽ 5/500 വിച്ച് ഈസ് 1/100 ആണ് ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു PR ഓഫ് ER. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് ER എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അടുത്തത് we are going to find out how exactly NR star by N is calculated. That is done with the method of most probable values. Okay. അപ്പോൾ മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ വാല്യൂ മെത്തേഡ് വഴി നമ്മൾ NR സ്റ്റാർ ബൈ Nനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. ലെറ്റ് NR സ്റ്റാർ റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോർ വിച്ച് ഒമേഗ ഓഫ് NR ഈസ് മാക്സിമം. ശരിയല്ലേ? സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ എന്താണ്? ഒമേഗ NR മാക്സിമം ഉള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പം ഞാൻ പറയാണ്, ഇഫ് ഒമേഗ ഓഫ് NR സ്റ്റാർ ഈസ് മാക്സിമം, ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഓഫ് NR സ്റ്റാർ ഈസ് 0. നിങ്ങൾ മാക്സിമത്തിന്റെ ഐഡിയ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ f(x) ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം ആവുന്നത് ഈ പോയിന്റിലാണ് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ x ഈക്വൽ ടു h0. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ്, ഞാൻ വേറെ കളർ എടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ഇവിടുന്ന് വളരെ കുറഞ്ഞൊരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ വേറൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ മാക്സിമത്തിൻ്റെയോ മിനിമത്തിൻ്റെയോ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഒരു മിനിമം അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫങ്ഷന് വലിയൊരു വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നില്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആവും. എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ ഓഫ് f(x) എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആവും മാക്സിമത്തിന് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ശരിയല്ലേ? അപ്പം ഇഫ് ഒമേഗ ഓഫ് NR സ്റ്റാർ ഈസ് മാക്സിമം, ദെൻ നമ്മളുടെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ഒമേഗ ഓഫ് NR സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അതാണ് മാക്സിമത്തിന്റെ ഐഡിയ. നമ്മൾ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കുമ്പോൾ മാക്സിമത്തിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാറില്ലേ? അതിന്റെ ഐഡിയ ഇതാണ്. കാരണം മാക്സിമത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്കോ കുറച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്കോ പോയാൽ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷന് 0 ചേഞ്ച് ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? അതാണ് ഡെൽറ്റ ഒമേഗ ഓഫ് NR സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നാണ്. മെത്തേഡ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ NR സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ട്രിക്കിൻ്റെ പേര്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ 2 കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു? NR ഈസ് ഈക്വൽ ടു N, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ER NR ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ എനർജി E. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ 2 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്നും നമ്മൾ പറയുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പം ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉള്ള ഫങ്ഷൻസിനെ ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? നമ്മളുടെ
ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. പക്ഷേ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സിന് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് G1 ഓഫ് എക്സ് വൈയും G2 ഓഫ് എക്സ് വൈയും. ശരിയല്ലേ? ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഇവിടെ 2 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഇല്ലേ? അതേപോലെ തന്നെ 2 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ആ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ മാക്സിമയോ മിനിമയോ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മള് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന് സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു G1 ഓഫ് എക്സ് വൈയും സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻറ്റു G2 ഓഫ് എക്സ് വൈയും മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഐഡിയ. നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൊണ്ടുവരും. ആ ഇക്വേഷൻ വഴി നമ്മൾ മിനിമത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളൊരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ലെറ്റ്സ് സേ വി ഡ്രോ എ ഗ്രാഫ്. ഇല്ലേ? ഗ്രാഫ് നമ്മൾ വരയ്ക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗ്രാഫ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരച്ചിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ദിസ് ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ്സ് സേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഇതൊരു പാരബോളോയിഡ് ആണ്. സോ ഇതിന്റെ മിനിമം എവിടെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്? മിനിമം ഉണ്ടാവുന്നത് 0,0ലാണ്. ശരിയല്ലേ? ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഞാനിവിടെ വെക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ ദിസ് ഈസ് എക്സ്, ദിസ് ഈസ് വൈ. ഞാനൊരു റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ പറയാണ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് 1. ആ ഇക്വേഷൻ എന്താവും? ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ലെറ്റ്സ് സേ അത്ര ഒരു ഗ്രാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആ ഗ്രാഫിന്റെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ 2 കണ്ടീഷൻസും കൂടി കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? ഈ പോയിന്റ് ആണ്. 0,0 മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മിനിമത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ്. ആദ്യം 0,0 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഇത് ഏതാണ്ട് 1/2 മിനിമം ഉണ്ടാവുക. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് വഴി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ എഫിന്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടു. എഫ് ഈസ് ദിസ് വൺ. ഐ നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിനിമം ആണെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ? അപ്പം മിനിമം മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ, അപ്പം ഞാൻ ഈ ഇക്വേഷനെ ചേഞ്ച് ഇൻ വേരിയേഷൻ ഇൻ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ മാക്സിമം ഓർ മിനിമം. ഓക്കെ, സോ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗ അല്ലേ? നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമേഗയാണ്.
ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണല്ലോ. ഒമേഗ ഓഫ് എൻ ആർ നിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയത് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എനിക്കൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇനി ഒമേഗ ഭയങ്കര വലുതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലോഗരിതമിക് വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ എന്ന് ഇട്ടു. അതുകൊണ്ടാണ് എൽ എൻ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡെൽറ്റ എടുത്തു. ഡെൽറ്റ എഫ് ഓഫ് ഡെൽറ്റ എൽ എൻ ഒമേഗ എടുത്തു. മൈനസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഡെൽറ്റ ഓഫ് സം കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ. നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഡബ്ല്യു ചെയ്യുന്നു. അതിനെ വലുതായിട്ട് ഞാൻ എൽ എൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് എടുത്തു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇവിടെ ലാംഡ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ജി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഈ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ചെറിയ എൻ ആർ ആണ്. അപ്പം ഇതിനെ ഡെൽറ്റ എടുത്താൽ എന്താവും, നമുക്ക് കിട്ടും ഡെൽറ്റ എൻ ആർ is equal to delta of n that is equal to 0 which is given here because n is a constant. ഇവിടെയും ഞാൻ ഇതേപോലെ ഡെൽറ്റ എടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ഇ ആർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് എൻ ആർ എന്ന് വരും. ശരിയല്ലേ. ഇ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ എൻ ആറിനും ഇ ആർ എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡെൽറ്റ എൻ ആർ ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ആൻഡ് ടോട്ടൽ ഇ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ എൻ ആർ ആണ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ നിങ്ങളുടെ ഡെൽറ്റ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ ആറിനെ മാറ്റം ഉണ്ടാവും, ഇ ആറിന് മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. സോ ബിക്കോസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്പറാണ് മാറുന്നത്, എനർജി ഓരോന്നിനും ഫിക്സഡ് ആണ്, ഓരോ കഷ്ണത്തിനും. സോ നമ്മളിതിനെ ഡെൽറ്റ എടുത്തു. അപ്പോൾ ഈ നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 എന്ന് ആദ്യമേ എഴുതിയ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെൽറ്റ എടുത്തു. എന്നിട്ട് അവ രണ്ടും കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൂട്ടി മൈനസ് ചെയ്തു. അതാണ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ. സോ ആദ്യത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൽഫ, രണ്ടാമത്തെ കോൺസ്റ്റന്റ് ബീറ്റ. ശരിയല്ലേ. ഡെൽറ്റ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. എൻ ആർ ഇവിടെ, ഇ ആർ എൻ ആർ ഇവിടെ, ഇവിടെയും ഡെൽറ്റനെ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. എനിക്കറിയാം മാക്സിമം ആവും മിനിമം ആവുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസിക്കൽ ടു 0 ആണ്. സോ ഐ പുട്ട് 0 ഹിയർ. ഈ ആൽഫയും ബീറ്റേനെയും നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് അൺഡിറ്റർമിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് ചെയ്താൽ മതി. വാട്ട് ഈസ് ഡെൽറ്റ എൽ എൻ ഒമേഗ? ഡെൽറ്റ എൽ എൻ ഒമേഗ എന്താന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാണ്. ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ മൈനസ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ആണ്. നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയ സംഖ്യ ആയതുകൊണ്ട് എൽ എൻ ഒമേഗ എന്നെടുത്തു. ഓക്കെ, അപ്പം ബാക്കിയുള്ള റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഒന്നാമത്തത് ഈ ഇക്വേഷനിലെ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷനും രണ്ടാമത്തത് ഈ ഇക്വേഷനിലെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷനുമാണ്. സോ നമ്മൾ അതിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ എടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ചേഞ്ച് എടുത്തു. ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ, ഡെൽറ്റ ഓഫ് എൽ എൻ ഒമേഗ വിച്ച് ഈസ് ഹിയർ മൈനസ് ഡെൽറ്റ എല്ലായിടത്തും മുന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ എന്താ, ഒരു ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ ആൽഫ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ ആർ. അതല്ലേ നമ്മളെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞ ഈ ഇക്വേഷൻ. ശരിയല്ലേ. നമ്മളതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ അതേപോലെ ഡെൽറ്റ ഓഫ് ബീറ്റ സം ലഗ്രാഞ്ച് അൺഡിറ്റർമിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ബീറ്റ ഇൻറ്റു എപ്സിലോൺ ഇ ആർ എൻ ആർ. ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ ഫോർ മാക്സിമ ഡെൽറ്റ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എൽ എൻ ഒമേഗയുടെ ഡെൽറ്റ എന്താണെന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം. അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചത്, ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യുക? ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു, ഒമേഗ വാസ് ഈക്വൽ ടു എൻ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ 1 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു എൻ 3 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു ഡോട്ട് അല്ലേ. അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം, എൻ 1 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ എൽ എൻ ആവുമ്പോൾ എൽ എൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എൽ എൻ അല്ലേ, ഡിവൈഡിനെ മൈനസ് ഒക്കെ എഴുതാം. എൽ എൻ എൻ 0 ഫാക്ടോറിയൽ, എൻ 1 ഫാക്ടോറിയൽ, എൻ 2 ഫാക്ടോറിയൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. എൽ എൻ എൻ ഫാക്ടോറിയൽ അങ്ങനെ തന്നെ. ഈ സമ്മേഷൻ എനിക്ക് മൊത്തത്തിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം, മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൽ എൻ ഓഫ്
ഇതിനെല്ലാം കൂടി പ്ലസ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക? ആറിൽ സമ്മേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ആർ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ 0 ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ln n0 ഫാക്ടോറിയൽ കിട്ടും. ആർ ഈക്വൽ ടു 1 ആകുമ്പോൾ ln n1 ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? സ്റ്റിർലിംഗ് ഫോർമുല ln n ഫാക്ടോറിയൽ ഈക്വൽ ടു n ln n മൈനസ് n. ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് n ln n മൈനസ് n മൈനസ് സമ്മേഷൻ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ln nr ഫാക്ടർ എന്താ? nr ln nr പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് nr. പക്ഷെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് nr എല്ലാം കൂടി ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും, n എന്ന് കിട്ടും. ഈ n ഉം ഈ n ഉം അല്ലേ? ഈ n ഉം ഈ n ഉം will get cancelled because summation of nr is equal to total n. അല്ലേ? എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റം കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പം ln ഒമേഗ ഈസ് ഈക്വൽ ടു n ln n മൈനസ് nr ln nr എന്ന് കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? എന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യും. ഡെൽറ്റ ഓഫ് ln ഒമേഗ ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഇത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ശരിയല്ലേ? സോ ദിസ് വിൽ ഗെറ്റ് ക്യാൻസൽഡ്. ഇത് nr ഇവിടെ ഉണ്ട്, nr ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണ ആദ്യത്തെ nr. അപ്പോൾ മൈനസ് സമ്മേഷൻ ആദ്യത്തെ nr ഡെൽറ്റ nr ആവും ln nr മൈനസ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് ആദ്യത്തെ nr തന്നെ ln nr എന്ന് വെച്ചാൽ 1/nr ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ nr. ശരിയല്ലേ? nr തന്നെ nr എന്ന് പറഞ്ഞാൽ nr തന്നെയാണ്. ln nr നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ 1/nr ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ഓഫ് nr. അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് ഡെൽറ്റ nr കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുത്തു, രണ്ടിലും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? ഇവിടെ ln nr, ദിസ് ഈസ് ln nr. ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത്? ഈ nr nr മുട്ടിപ്പോവും, 1 ഉണ്ടാവും മൈനസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ln ഒമേഗ. അതിനെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യും. ദിസ് ഈസ് ഡെൽറ്റ ln ഒമേഗ മൈനസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ nr ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ nr ഈക്വൽ ടു 0. ശരിയല്ലേ? ഇതിൽ നിന്ന് ഡെൽറ്റ nr കോൺസ്റ്റന്റ് ഡെൽറ്റ nr ലോഡൊന്നും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. You will get this equal to 0. ഈ ഡെൽറ്റ nr എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെൽറ്റ nr എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രറി നമ്പർ ആണ്. അതിന് ഏത് വാല്യൂ ആവാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇത് 0 ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് എന്താ പറയാം? ദിസ് ഈസ് 0. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടി 1 പ്ലസ് ln n സ്റ്റാർ പ്ലസ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ln n സ്റ്റാറിനെ മാത്രം ഒറ്റയ്ക്ക് എടുത്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? -1 പ്ലസ് ആൽഫ മൈനസ് ബീറ്റ ആർന്ന് കിട്ടി. ദിസ് ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അതിനെ ഞാൻ വെറുതെ ln c എന്ന് എഴുതി. ഇനിയിപ്പോൾ c എന്ന് എഴുതിയാലും ln c എന്ന് എഴുതിയാലും ഒക്കെ കണക്ക് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ln nr, ഈ ln c ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് ln c ആവും, ഡിവൈഡ് ബൈ c ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് n സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ ln. രണ്ട് സ്ഥലത്തും നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എടുത്താൽ ln എക്സ്പൊണൻഷ്യലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. nr സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ c എന്ന് കിട്ടും. സോ nr സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ c നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ e റൈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? അങ്ങനെ nr സ്റ്റാർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു c ഇൻറ്റു e റൈസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ nr സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് തുല്യമാണ്. ശരിയല്ലേ? nr സ്റ്റാർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക എനർജിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള നമ്പറാണ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പം അതാവും ആ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര വലിയ നമ്പറാവും. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി nr സ്റ്റാറിനെ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ
സമ്മേഷൻ ചെയ്താൽ എല്ലാ എനർജിയിലും എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിലും സമ്മേഷൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഇവഞ്ച്വലി n കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? സോ n can be derived from this equation. You just need to put a summation here. C കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ ആർ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ സമ്മേഷൻ കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഫ്രം ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻസ്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എൻ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിങ് an energy state with energy ER. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനർജി ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് n ഇൻറ്റു യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് എനർജി പെർ സിസ്റ്റം. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? എനർജി ഡിവൈഡഡ് ബൈ n. ഓക്കെ, അപ്പം ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് summation of ER e raised to minus beta ER. ശരിയല്ലേ? ഓരോന്നിൻ്റെ എനർജി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ സമ്മേഷൻ. ശരിയല്ലേ? ദാറ്റ് വുഡ് ബി ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ആവറേജ് എനർജി ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം. വന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ ആർ ഇ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? എൻ ആർ ഇ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എപ്സിലോൺ ടോട്ടൽ എനർജി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു യു. ശരിയല്ലേ? അപ്പം യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ ഇ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ ആർ എൻ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വലിയ എൻ. സോ ഇതെന്താണ്? ഇ ആർ ഇവിടെ വന്നു അല്ലേ? എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. ഇവിടെ എൻ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ. സോ യുൽ ഗെറ്റ് യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ആർ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ ആർ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ശരിയല്ലേ? എൻ ആർ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ആർ ആണെന്ന് തന്നെ ഈ ഈക്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്. അപ്പം യു വിൽ ഗെറ്റ് ആവറേജ് എനർജി പെർ സിസ്റ്റം ഈസ് ഈക്വൽ ടു സമ്മേഷൻ ഓഫ് എൻ ആർ ഇ ആർ ബൈ എൻ ആർ അല്ലേ? ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എൻ ആർ ഇ ആർ ബൈ എൻ ഈക്വൽ ടു യു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇത്രയുമാണ്. കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ട് വ്യത്യസ്ത അപ്രോച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കാനോണിക്കൽ എൻസെമ്പിൾ എന്നുള്ള അപ്രോച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് സെയിം മെൻ്റൽ കോപ്പീസ് ഓഫ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം റിസർവോയറും ഒരേപോലത്തെ മൈക്രോസാറ്റുകളെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്രോച്ച്. അവിടെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞു. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ടോട്ടൽ എന്നും ടോട്ടൽ ഇയും അതെന്താണെന്ന് കൃത്യമായി നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഓരോ എൻസെമ്പിളിലും മാറുന്നതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിലും മാറുന്നതാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബിക്കോസ് ടി റിമെയിൻസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻസും കണ്ടുപിടിച്ചു. അതിനുശേഷം ഞാൻ മീൻ നമ്പർ കണ്ടുപിടിച്ചു. മീൻ നമ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ? ആവറേജ് നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് വിത്ത് എ പെർട്ടിക്കുലർ എനർജി, അതാണ് മീൻ നമ്പർ. ആ മീൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ നമ്പറുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പം മീൻ എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നും എൻ ആർ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്നും ഏതാണ്ട് സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് വെൻ എൻ ഗോസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. എന്നിട്ട് ഞാൻ ഈ എൻ ആർ സ്റ്റാർ എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് വഴി
വർക്ക് ചെയ്തു. ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാറ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആയുള്ള റിലേഷൻസ് നമ്മളുടെ മെയിൻ ഇക്വേഷൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയറിൻ്റെ ഒരു ഫോം ഉണ്ട്, ആ ഫോം വെച്ച് എഴുതി. ആ ഫോമിൽ നമ്മൾ ഒമേഗയുടെ വെച്ച് എഴുതി. ഒമേഗയ്ക്ക് വരെ ഞാൻ എല്ലാം ഒമേഗ ഉപയോഗിച്ചു, ബിക്കോസ് ഇത് വലിയൊരു നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അല്ലേ. പിന്നെ 2 റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻസ് എഴുതി, ആൽഫയും ബീറ്റയും. ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ലഗ്രാഞ്ചിൻ്റെ അൺഡിറ്റർമൈൻഡ് മൾട്ടിപ്ലയർ ആണ്. ഇതിൽ ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/30 എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്താൽ കിട്ടും. അത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, പക്ഷേ അങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് എൽ എൻ ഒമേഗയെ ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് എഴുതി, ശരിയല്ലേ. എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പി ഓഫ് ആർ ഇ ആർ അല്ലേ, ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ശരിയല്ലേ. പിന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എനിക്കറിയാം, വിച്ച് ഈസ് സമ്മേഷൻ ആർ ഇ ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ആണ്, ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1, ശരിയല്ലേ. അപ്പം അത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ആവറേജ് എനർജി പെർ സിസ്റ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. അത്രയേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കണക്കുകളൊക്കെ ഇല്ലേ, 4ഉം 3ഉം 2ഉം സിസ്റ്റം നമ്പർ ഓഫ് സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉള്ള, അതൊന്നും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതണം എന്നില്ല, ഞാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞാണ്. നിങ്ങൾ ആകെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, കനോണിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ്, റിസർവോയറും സിസ്റ്റവും ഒക്കെ ഒരേപോലത്തെ സ്റ്റേറ്റുകളായി കാണുന്നു അല്ലേ. അതിനുശേഷം ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീൻ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റിന് എത്രമാത്രം വരാൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി വരാൻ ഒരു പ്രത്യേക എനർജി ഉള്ള എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഏതാണ്ട് ഒരു നമ്പറാണ്, മീൻ നമ്പറാണ് മീൻ എൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അതിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ നമ്പറുമായി ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാം. അതായത് ജസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു വെച്ചിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. മീൻ എൻ ആർ ബൈ എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആർ സ്റ്റാർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ. ഇതിൽ മീൻ എന്നും എൻ ആർ സ്റ്റാറും എന്താണെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ബാക്കിയുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ ഒന്നും നിങ്ങൾ പറയണ്ട, പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് എഴുതി തന്നത്, ശരിയല്ലേ. അതിൽ നിന്നും എൻ ആർ സ്റ്റാർ എന്ത് വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം? ലഗ്രാഞ്ച് മൾട്ടിപ്ലയർ മെത്തേഡ് വഴി എൻ ആർ സ്റ്റാർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ അത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ചെയ്യാറ്. അങ്ങനെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് കണ്ടീഷനും കൂടി കൂട്ടിയൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡെൽറ്റ എഫ് മാക്സിമം ആണ് നമ്മുടെ കേസിൽ. അപ്പം അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ 0 ആവും. അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എൻ ആർ സ്റ്റാറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അതുവഴി ആവറേജ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. ഈ ആവറേജ് എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിന് എപ്പോഴും വരുന്നൊരു ഇക്വേഷനാണ്. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ.